ओम शांति। 4 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अल्लाह फॉर वे अर्थात बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, अल्लाह फॉर वे अर्थात बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाओ, तेबे बहुत रमणीक बा खुशी बासिया होइजिब। बाबा मध्य बहुत खुशी बासिया अटंती, तेणु तांकर संतान माने मध्य खुशी बासिया हेबा उचित। आजर प्रश्न, देवता मानंकर चित्रर आकर्षण समस्तंको काहीकि होइथाए? सेमानंक भितरे केउ विशेष गुण अछि? उत्तर, देवता माने बहुत रमणीक एवं पवित्र अटंती। रमणीकता कारणरू मध्य सेमानंकर चित्रगुड़िक समस्तंकु आकर्षित करिथाए। देवता मानंक भितरे पवित्रतार विशेष गुण रहिछि, जेउ गुणर कारणरू ही अपवित्र मनुष्य माने मुंड नुआउछन्ति। तेबे सर्वदा रमणीकता स्थिति रे सेहि माने रहि पारिबे जेउ मानंक भितरे समस्त दैवी गुण विद्यमान थिबो एवं सर्वदा खुशी रे रहुथिबे। ओम शांति। आत्मा एवं परमात्मांकर एही मिलन मेला केते विचित्र अटे। यही परि बेहद बाबांकर तुमे माने संतान अट, तेणु पिला माने मध्य केते रमणीक हेबा उचित। देवता माने मध्य रमणीक अटंते ना, किंतु राजधानी हेउछि बहुत बड़। समस्ते एका भली रमणीक होई परिबे नाही। पुणी भी केही केही संतान बहुत रमणीक निश्चित अटंती। तेबे रमणीक किए होई थांती? जेउ माने सर्वदा खुशी रे रही थांती, जहांक भितरे दैवी गुण अछि। एही राधा कृष्ण आदि रमणीक अटंती ना? सेमानंक ठारे बहुत बहुत आकर्षण रहिछि। केउ आकर्षण? पवित्रतार। कारण एमानंकर आत्मा मध्य पवित्र एवं शरीर मध्य पवित्र। तेणु पवित्र आत्मा माने अपवित्र मानंकु आकर्षित करि थांती। सेमानंक पाद तळे पड़ि थांते। सेमानंक भितरे केते शक्ति रहिछि। सन्यासी माने मध्य देवता मानंक निकटरे निश्चित नतमस्तक होई थांते। जदिओ केही केही बहुत अहंकारी थांती, पुणी भी देवता मानंक निकटरे अथवा शिवंक निकटरे निश्चित मुंड नुआइबे। देवता मानंक चित्र आगरे मध्य मुंड नुआई थांती, कारण बाबा मध्य रमणीक। तेणु बाबांक द्वारा रचना होइथिबा देवी देवता माने मध्य रमणीक अटंती। सेमानंक ठारे पवित्रतार आकर्षण रहिछि। सेमानंकर सेही आकर्षण वर्तमान पर्यंत मध्य रहिछि। जेउ माने भाबुछन्ति जे आमे एही भली लक्ष्मी नारायण हेबु, तेबे सेमानंक मध्यरे जेतिकी आकर्षण रहिछि, तुममानंक ठारे मध्य सेतिकी आकर्षण रहिबा दरकार। कारण तुममानंकर वर्तमान समयर आकर्षण भविष्यतरे अविनाशी होई जाई थाए, किंतु समस्तंकर होई न थाए। क्रमानुसारे तो अछंती न। भविष्यतरे जेउ माने उच्च पद पाइबे, सेमानंक भितरे एबे ठारो ही आकर्षण रहिथिबो, कारण आत्मा पवित्र होई जाई थाए। तुममानंक भितरे मध्य अधिक आकर्षण सेही मानंक ठारे अछि जेउ माने विशेष भावे जोगर यात्रा रे रहुछन्ति। यात्रा भितरे पवित्रता मध्य निश्चित अछि, कारण पवित्रतार ही आकर्षण रहिछि। पवित्रतार आकर्षण पाठ पढ़ा प्रति मध्य आकर्षण आनी थाए। ए कथा तुमको वर्तमान ही जना पड़ुछि। तुमे सेमानंकर अर्थात लक्ष्मी नारायणंकर जीवन कहानी को जानिछ। सेमाने मध्य बाबांको केते स्मरण करिथिबे। सेमाने एते बड़ राजत्व निश्चित भावे राजयोग द्वारा ही पाइछन्ति। वर्तमान तुमे सेही पद प्राप्त करिबा पई आसिछ।
ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛ ନା? ସିଏ ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଗୁଣ ସର୍ବଦା ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ତେବେ ଯାଇ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରମଣୀକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିପାରିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଯେପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରମଣୀକ ହୋଇ ରହୁଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରମଣୀକ ହେବୁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଆମକୁ ଅମରପୁରୀକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହି ସଚ୍ଚା ବାବା ତୁମକୁ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥିରେ ଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିଥାଅ, ତାହା ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା କେବେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସାଥିରେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଲଜ୍ଜା ଆସିବ। ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର କିପରି ପିନ୍ଧିବା? ଆମର ମମ୍ମା ବାବା କେତେ ସାଧାରଣ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଇଏ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ବୈରାଗ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ବିବାହ ଆଦି କରିବାର ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁମାରୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ମଇଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ତେଲ ଆଦି ଲଗାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ରାବଣପୁରୀରୁ ରାମପୁରୀ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ରହିବାର ପ୍ରଥା ଏଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଦେହର ବା ବସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଯେପରି କୌଣସି ଅଭିମାନ ନ ଆସେ। କାହାର ଯଦି ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଆଉ କାହାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଥାଏ, ଭାବିଥାନ୍ତି ଇଏ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ନିଶାର ସହିତ କାହାକୁ ବି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବ। ଭଲେ ବାସନ ସଫା କରିବାର ସେବା ବି କରୁଥାଅ ବା କପଡ଼ା ସଫା କରୁଥାଅ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ କେହି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଲଫଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଅ। ତୁମକୁ ସେହିଭଳି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଟେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହୁଛି। ଯେପରି ବାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧରିନିଅ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଯଦି ଯୋଗବଳ ଥିବ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସିଏ
କିଛି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖରୁ କୌଣସି କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମେ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛ, ସେହିପରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ନିଶା ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି କେହି ବି ଭାଇ ଅଥବା ଭଉଣୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ମତ ବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ। ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି MA BA ଆଦି ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର କଥା ଅଲଗା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ତ ବିଖ୍ୟାତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ଯୋଗ ବଳର କଥା। ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏବେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ଏହି ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବୁ। ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ବିଚରା ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରାଇ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲଣି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ? ଏହି ଚିତ୍ର କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି? ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଯେପରି ବାବା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। କାହାକୁ କାହାକୁ ତ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିଯାଉଛି। ବାଃ, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନ ପାରିଲ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ହୋଇ କ'ଣ କଲ? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ହିସାବ କିତାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବାବା ସୌଦାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖିବା ଜଣା ନଥାଏ ନା, ସେମାନେ ସୌଦାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ଜାଣିପାରୁଛ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଖାତାକୁ ଦେଖ, ନିଜର ହିସାବ ରଖ। କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା ଲାଭ ହେଉଛି? କାରଣ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ। ଗାୟନ ଅଛି ନା, ବାବା ସୌଦାଗର ରତ୍ନାକର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସୌଦା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ତ ନୁହନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମଣିରେ ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଝୁଲା ଭରପୁର ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଧନ ଦାନ ଦେଲେ ଧନ କେବେ ବି କମିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଅଟେନା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ ବସନ୍ତ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି।
ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଭରାଯାଏ, ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋମନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଛୋଟ ତାରାକୁ କିପରି ପୂଜା କରିବେ? ତେଣୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ସେତିକି ଉଚ୍ଚର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପ ତ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ନା। ବାବା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜପ ତପ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସବୁ କରି କରି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏବେ ଉନ୍ନତିର କଳା ଚାଲିଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବେତାଳ। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବେତାଳ କହିଲା, ମୋତେ କାମ ନ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଖାଇଯିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଗଲା, ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଅ। ତାକୁ ଅସରନ୍ତି କାମ ମିଳିଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେହଦର ସିଡ଼ିକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛ। କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜିନ୍ ଅଟ। ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମ ଭଳି ପୂରା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ, ପୁଣି ଓହ୍ଲାଉଛ ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା। ତୁମେ ମୋତେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଛ ନା। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କାରଣ ମୋର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା 100% ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି। ତାହା କେତେ ବିଚିତ୍ର କଥା! ଏହା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ଏଭଳି କେବେ ଶୁଣିନଥିବ ଯେ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକି କେବେ ବି ଘୋରି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଅନାଦି କାଳରୁ ପାର୍ଟ ଚାଲି ଆସିଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କେତେ ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ବେହଦର ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ରାଜ ଋଷି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ରାଜ ଋଷି ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ହିଁ ରାଜ ଋଷି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏ କଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ, ନାଉରିଆଙ୍କର ନୌକାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ। ଏ କଥା ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, କେବଳ ଆମର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବେହଦର ଡ୍ରାମା ଅଟେ।
ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଖେଳର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛ। ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ତୁମେମାନେ କିପରି ତଳକୁ ଖସୁଛ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଗଲା। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଗଲାଣି। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ କିପରି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆମେମାନେ ହିଁ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଥାଉ ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏବେ ଆମେମାନେ ବନବାହ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ରହିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହର ବା ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆଦିର କୌଣସି ଅଭିମାନ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିଥାଉ। 2 ନମ୍ବର। ଆମେମାନେ ବେହଦର ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ରାଜ ଋଷି ଅଟୁ। ଏହି ନିଶାରେ ରହି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇ ନିଜର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ନତମସ୍ତକ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କରାଉଥିବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ନିମିତ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ଅର୍ପଣ ହେବା ଏବଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ସିଏ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକଳ୍ପରେ ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନତମସ୍ତକ ହେବ, ସେତିକି ବିଶ୍ୱ ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ କରାଇବା। ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ କିଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ନିଜର ହାକିମପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଏବେ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମ ଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧୁର ହେଉ ଏବଂ ମହାନ ହେଉ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଦୟାଶୀଳ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ମଧୁରତା ଏବଂ ନିର୍ମାଣତାର ଅଟେ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର। ଯଦି ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିବାର ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।